भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। ग्रुप के लोग केरला में हो या देश भर में आज पुकार के क्यों कह रहा है कि वक्त संशोधन बिल जल्दी पारित होना चाहिए। वो इसलिए कि सेक्शन 40 का मिसयूज होता था। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं माननीय। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, दो धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है मान्यवर। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं। वक्त में वाकिफ होता है, वक्त होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। वक्त शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्त वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो तो आप तो वक्त में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। No, why this is direct attack on constitution. Before the equality of law, you are discriminating here clearly. Today you are against Muslims. Tomorrow it will be against Christians. Day after it will be against Sikhs. Then it will be against Jains. Therefore your target is to establish Sangha Parivar agenda to destroy minorities of this country. This is a clear hidden agenda. This is a clear hidden agenda to attack freedom. This attack the freedom of religion in this country. സർ, കേരളത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ ഒരിക്കൽ ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മെമ്പറുടെ പേര് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. He mentioned your name. Sir, I definitely do want to keep the decorum of the house and also the position that I am in. But unnecessarily my name was taken to rake up a certain situation which is worming in the state of Kerala. Right. I will tell you, these people in the Assembly of Kerala have passed a resolution. Tomorrow, after the Rajya Sabha decision, that resolution is going to be drowned in the Arabian Sea. You just wait for this episode. It is happening. The people of Kerala. Okay. Sir, Thank you. I cannot yield. I will not yield. I will not yield. Thank you. No. Please. No. Honorable Member Sri K.C. Benugopal ji. നമസ്കാരം. പയൻ ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിലവിലെ വഖഫ് നിയമത്തിലെ 40-ാം സെക്ഷൻ എടുത്തു കളയുന്നതോടെ ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഭൂമി വഖഫ് ആക്കുന്ന നിർദ്ദയമായ പ്രവൃത്തി ഇനി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ന്യൂനപക്ഷ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ പോലും കൈയടിച്ചു വരവേൽക്കുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെ വഖഫ് ഭൂമികളിലെ തർക്കം ഒഴിവാക്കാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ഭേദഗതിയെ പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം കണ്ണും പൂട്ടി എതിർക്കുന്നു. വഖഫ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ കോടതികളിൽ പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന നിയമം തിരുത്തി എഴുതുമ്പോൾ ഊടുവഴിയിലൂടെ മുസ്ലിം സ്വത്തുക്കൾ കൈയടക്കാനുള്ള നീക്കമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ്. നിലവിലെ നിയമം തുടർന്നാൽ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പോലും വഖഫ് ബോർഡ് വഖഫ് ആക്കുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാനേ കഴിയൂ എന്ന് പരിഹാസ രൂപത്തിൽ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു പറയുമ്പോൾ മുനമ്പം ജനതയും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ അവകാശമുറപ്പിക്കാൻ, തുല്യനീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പുതിയ നിയമം ഗുണകരമാകുമെന്ന്. മതേതര മനസ്സുകൾ ഒന്നിച്ചനുകൂലിക്കണമെന്ന ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം ഇന്ന് രാത്രി കേരള എംപിമാർ തള്ളിക്കളയാനിരിക്കെ പയൻ ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വഖഫിൽ തുല്യനീതിയിലേക്കോ രാജ്യം? പയൻ ഡിബേറ്റിൽ BJP നേതാവ് ശ്രീ യുവരാജ് ഗോകുൽ, യൂത്ത് ലീഗ് നേതാവ് ശ്രീ CK ഷാക്കിർ, കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് ഗ്ലോബൽ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കവീൽ, റിട്ടയർഡ് ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ എന്നിവരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യം ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കവീൽ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം, മുസ്ലിം വിരുദ്ധം തുടങ്ങിയ പദങ്ങളാണ്
വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് KCBC, കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ പറയുന്നു കേരളത്തിലെ MP-മാർ ഒന്നിച്ച് ലോക്സഭയിൽ വോട്ട് ചെയ്യണം ഈ ബില്ലിന് അനുകൂലമായി എന്ന്. പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപി അല്ലാതെ ലോക്സഭയിൽ ഏതെങ്കിലും കേരള MP ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഫാദർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഫാദർ മ്യൂട്ടാണേ. ഹലോ ഫാദർ. ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ, അങ്ങനെയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി? ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്നും കൂടെ അല്ല, കേരള MP-മാർ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കണമെന്നാണ് ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളുടെ ആവശ്യം. ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ. സുരേഷ് ഗോപി മാത്രം ലോക്സഭയിൽ സ്വാഭാവികമായും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP എന്നതിലേക്ക് അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യും. ഈ 19 MP-മാരിൽ ആർക്ക് പോലും അതിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നട്ടലില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അവരുടെ പാർട്ടിയുടെയും മുന്നണിയുടെയും തീരുമാനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അല്ലാതെ അവർക്ക് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിലിരിക്കുന്ന 19 പേർക്കും ഇതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ അറിയാം, ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നറിയാം. ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ അവർക്ക് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം അവരുടെ പാർട്ടി പറയും പ്രകാരം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ. അഥവാ അല്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ദിനമായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസൻറ്റ് അറൈസ് അറ്റ് ഓൾ. പക്ഷെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ലോക്സഭയിൽ ഇന്നത്തെ സംസാരങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുവാനായിട്ട് പ്രതിപക്ഷ MP-മാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും പ്രസംഗങ്ങളിൽ അതാണ് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ വഖഫ് ഭൂമിയിൽ വഖഫ് ബോർഡിനുള്ള അധികാരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ ഈ വഖഫ് ഭേദഗതി നിയമത്തിലൂടെ വരികയാണ്. 40-ാം സെക്ഷൻ അതേപടി എടുത്തു കളയുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, 1954 ഈ വഖഫ് ആക്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ 27 ഇപ്പോഴുള്ള വഖഫ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ 40 അതുപോലെ അതേ വേർഡിങ്സ് തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ 41 വർഷം 54 മുതൽ 95 വരെ ഈ വഖഫ് ആക്ട് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനത്തിന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 95-ന് ശേഷം ഈ പ്രശ്നം വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ വേർഡിങ് തന്നെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഈ അന്ന് വഖഫ് ബോർഡ് ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന് പോയിട്ട് കോടതിയിൽ പോയി നമ്മുടെ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ മാർഗത്തിൽ അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ കൂടുതൽ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈ 95-ലെ ആക്റ്റിൽ വന്നിട്ട് ഈ സിവിൽ കോടതികളെ എടുത്തു മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിന് പകരം ഒരു വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് ഈ ആക്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സിവിൽ കോർട്ട് എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി വച്ചത്. പക്ഷേ സിവിൽ കോടതികളിൽ ഉള്ള സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡോ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ടോ ഒന്നും തന്നെ ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ബാധകം അല്ല. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് 2 ജഡ്ജിമാർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വരെ പോകണം. പക്ഷേ വേറെ ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഒരു ജില്ലാ ജഡ്ജി, ഒരു ADM, ഒരു മുസ്ലിം മതത്തിലെ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തി. അപ്പോൾ ഇവർ 3 പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഫൈനൽ മാറ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 പേർക്കും തുല്യ അധികാരങ്ങൾ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ മെജോറിറ്റി ഷാൽ പ്രിവെയിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ADM-ഉം ഈ മുസ്ലിം മതപണ്ഡിതനും കൂടി ചേരുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജില്ലാ ജഡ്ജി എടുത്ത് കരിവേപ്പിലയാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ TV-യിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു അല്ലേ ജില്ലാ ജഡ്ജിയല്ലേ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ അതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ഇനി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകുവാനും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഒരു ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയായി ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തർക്കത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കോടതികളെ സമീപിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കിട്ടുകയാണ്. ശ്രീ CK ഷാക്കിർ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പോകുന്നത്, മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായി പോകുന്നത്? വഖഫ് ഭൂമികളുടെ സംരക്ഷണവും ഇതിലൂടെ വരികയാണ്.
മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. വഖഫ് ബോർഡുകളുടെ ഘടന തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോലും എതിർപ്പുള്ളതാണ് വഖഫ് ഭൂമികൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നുവെന്ന്. അതുണ്ടാവുകയില്ല. അത് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ആ ഘടനയിൽ പോലും മാറ്റം വരുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? ഇങ്ങനെ ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കോടതികൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ കോടതികൾക്കുള്ള ഒരു പരിമിതി പോലും അവിടെ വരികയാണ്. വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ മാത്രമേ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, അതിന് മേലേക്ക് ആരും പോകരുതെന്ന്. പിന്നെ ഭൂമികളുടെ സർവേ, ഇതെല്ലാം തടസ്സപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. വഖഫ് ബോർഡിന് പൂർണ്ണമായ അധികാരം നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെടുത്ത് കളയേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ? അല്ലാതെ ഒരു ബോർഡാണോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഈ സ്വത്തുക്കൾ ആരുടെ വകയാണ് എന്നുള്ളത്? അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധത? അതല്ലേ ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ അതിനെതിരായി ഭേദഗതി ബിൽ പാസ്സാകാൻ പോകുന്നത്, നാളെ രാജ്യസഭയിലും? അല്ല, ഈ മഞ്ജുഷിൻ്റെ തുടക്കത്തിലെ ഇൻട്രോ, ഇത് മോസ്റ്റ് ഡ്രക്കാനിയൻ പ്രൊവിഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് നമ്മളെ കിരൺ റിജു ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ മഞ്ജുഷ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പച്ച നുണയാണ്. കിരാതമായെന്ന് കൂട്ടിക്കൊളി. അതായത് അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചത് അത് ആദ്യം തിരുത്തണം. അതായത് ഇത് നാഗ്പൂരിൽ നിന്ന് RSSന്റെ പിന്നെ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈയടക്കാനുള്ള നിയമമാണ്. എനിക്കിവിടെ സങ്കടകരമായി തോന്നുന്നത്, ഇപ്പൊ എൻ്റെ മുമ്പ് സംസാരിച്ച 2 വ്യക്തികൾ, അവർ എന്താണ് ഈ വഖഫ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മുസ്ലിംകളല്ലാത്തവർക്ക് വഖഫ് സ്വത്തുക്കളിൽ എന്താണ് കാര്യം? ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം, സമയമുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, വഖഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാർഗത്തിൽ ദൈവപ്രീതി ആഗ്രഹിച്ച് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ സുഖകരമായ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി, മദ്രസ, ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങൾ, അതുപോലെ ഈ അനാഥശാലകൾ ഇങ്ങനെ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് വഖഫ് എന്നുള്ളത്. ഇത് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ഭൂമിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളുടേതല്ല, സ്വന്തം ഭൂമിയാണ് ഇങ്ങനെ വഖഫ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ കേരളക്കരയിൽ തന്നെ ഇത് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചില ആളുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നത്. നിങ്ങളോട് വളരെ വിനീതമായി പറയുകയാണ്, ദയവായി നിങ്ങൾ വിഷം കലക്കരുത്. വിഷയത്തെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാം. എന്താണ് വഖഫ് എന്നറിയില്ല, എന്താണ് വഖഫ് ബോർഡ് എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇപ്പോൾ വഖഫ് ബോർഡിൽ നോൺ മുസ്ലിംസിനെ നിയോഗിക്കണമെന്ന് CEO പോലും നോൺ മുസ്ലിം ആകുന്ന വിരോധമില്ല എന്ന് ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്നാൽ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്കോ ദേവസ്വം ബോർഡിലോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു മതങ്ങളുടെ 25ഓളം ഇതേപോലെയുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മറ്റ് ആരാധനാലയങ്ങളിലോ ഇതുപോലുള്ള സ്വത്തുക്കളിലോ അവിടെയൊന്നും മറ്റു മതസ്ഥർ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലേ? ഇതെന്താണ്? വിവേചനമല്ലേ? ഈ വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ കൈയടക്കാനുള്ള കുറുക്ക് വഴികളാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെടാതിരിക്കാനും സുതാര്യമാക്കാനും അതിനൊരു ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ രീതിയിൽ രൂപീകരിക്കാനും സാങ്കേതികമായിട്ട് അതിന് കുറച്ചുകൂടി ബലം നൽകുവാനും ഒക്കെയാണ് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ പോകുമെന്ന്. വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ പോകാതിരിക്കാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ, അത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം, സർക്കാർ പ്രോപ്പർട്ടി ആകാം, അത് വഖഫാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാതിരിക്കാനും കൂടിയുണ്ട്. രണ്ടും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതാണല്ലോ സെക്ഷൻ 40 എടുത്ത് കളയുന്നത്. അതാണല്ലോ ഈ തർക്കത്തിലൊക്കെ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്താകമാനം 9,40,000 ഏക്കർ ഭൂമി വഖഫ് സ്വത്തായിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം പോകുമെന്നൊന്നും കരുതാനാവില്ല. അതെല്ലാം പോകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്? അതെല്ലാം എടുത്ത് കളയാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്. മഞ്ജുഷ, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ മുഴുവനാക്കട്ടെ. ഒറ്റ മിനിറ്റ്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, അതായത് ഒന്ന് ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും വഖഫ് ഭൂമിയായി മാറ്റപ്പെടുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. പച്ച നുണയല്ലേ? ഇത്രയും കാലത്തിനിടക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കയ്യേറ്റം വഖഫ് ബോർഡോ മറ്റ് വഖഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ നടത്തി? അതിന് ആവശ്യം എന്താണ്? വഖഫ് എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി. മഞ്ജുഷൻ അറിയാം എന്താ വഖഫ് എന്ന്? ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല എന്താണ്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്നത്? നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ദയവ് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തല്ലേ. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഭൂമി ഇത് വഖഫാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറിയാമോ? അല്ല, പറയട്ടെ മഞ്ജുഷേ. ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഞ്ജുഷിന്റെ വീട്ടിലെ ഭൂമി വന്നിട്ട് ഞാൻ
അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറയാം. ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പറയുക. കിരൺ റിജിജു ഇന്ന് ലോക്സഭയിൽ പറയുകയാണ്, വഖഫ് ഭേദഗതി ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഡൽഹി വഖഫ് ബോർഡ് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ചില ഭൂമികളുടെ കണക്ക് പാർലമെന്റ് മന്ദിരം പോലും ഉൾപ്പെടുകയാണ് എന്ന് മന്ത്രി ലോക്സഭയിൽ പറയുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും? അതേ രേഖകൾ സഹിതമാണ് പറയുന്നത്. പാർലമെന്റ് മന്ദിരം, അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മന്ത്രി അത് രേഖയാണോ മഞ്ജുഷേ? ഇങ്ങനെ അല്ല, എത്രയോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ പോയി. നിങ്ങൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താജ്മഹൽ, ഏത് രേഖയുടെ ഏത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താജ്മഹൽ ക്ലെയിം ചെയ്തത് സുപ്രീം കോടതി ഓടിച്ചത്? പറയൂ, ഏത് തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ താജ്മഹൽ ക്ലെയിം ചെയ്തത്? ശരി, ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഞാൻ രണ്ടുപേരിലേക്കും വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കബീൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കബീൽ ഇവിടെ ഡ്രാക്കോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കബീൽ ഡ്രാക്കോണിയൻ എന്നല്ല, കിരൺ റിജിജു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്രാക്കോണിയൻ ലോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതിനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, സെക്ഷൻ 40A ആണ്. അതായത് ക്രൂരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു സെക്ഷൻ 40 അനുസരിച്ച് ഏത് ഭൂമിയും ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോൾ അത് വഖഫ് ഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നത്. ആ ഒരു പ്രയോഗം കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസ് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടോ മഞ്ജുഷേ? ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കബീൽ മഞ്ജുഷേ വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ലേ പ്ലീസ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂമി, ഞാൻ ആദ്യ ഭാഗം പറയുന്നത് കേട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം. അതായത് വഖഫ് ബോർഡിലെ നിയമങ്ങള് ഈ നാടിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്നുള്ളതിന് രണ്ട് പക്ഷമില്ല. അതിൽ ഞങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നു. അതേസമയം മുസ്ലിം മതസമുദായത്തിൻ്റെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല. പക്ഷേ ഈ നാട്ടിലെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം. ഭരണഘടനാപരമായ നിയമങ്ങളാണ് ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം അനുസരിക്കേണ്ടത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ട് പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് ക്രൈസ്തവർക്ക് കാനൻ ലോ ഉണ്ട്. ഈ കാനൻ ലോ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവരെ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് ഹിന്ദുക്കളായ സഹോദരങ്ങളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ബാധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയല്ല. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാനാണ് നമ്മളുടെയൊക്കെ ശ്രദ്ധ. അപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചേരാത്ത എന്തെങ്കിലും വഖഫ് നിയമത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഈ നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ സാറിനെ പോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആധികാരികമായി പറയുവാൻ ഇന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അദ്ദേഹം അത് ആദ്യമേ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ 40-ാം വകുപ്പിൻ്റെ കാര്യമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്. നമ്മളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സ്വത്ത് വഖഫ് ബോർഡ് പറയുകയാണ് ഇത് ഇത്ര വർഷം 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വഖഫ് ബോർഡിന് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയായിട്ട് വരികയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ തർക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ വസ്തുവാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വഖഫ് നിയമം അനുസരിച്ച് വഖഫ് ബോർഡ് ഒരു സ്വത്തിന്മേൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചാൽ അത് ആ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റേതല്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കേണ്ടി വരും. 500 വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കും? ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ട്, നിങ്ങൾ എന്നെ തിരുത്തണം. അതുപോലെ വഖഫ് നിയമങ്ങൾ, വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ജൂറിസ്പ്രുഡൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ സാർ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അതായത് ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങളാണ് അവിടെ ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷേ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ മറ്റ് മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളും ഈ ശരീഅത്ത് നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നീതിയല്ല എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. വഖഫ് ബോർഡിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഭരണമാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് എന്നാണ്. അത് വഖഫിന്റെ നിർവചനത്തെ പോലും നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായി പോയി എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് അമിത്ഷാ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വഖഫ് ബോർഡിലും വഖഫ് കൗൺസിലിലും അമുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നത് എന്നതിന് അദ്ദേഹം ഉത്തരമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ വഖഫ് ബോർഡും വഖഫ് കൗൺസിലും എന്ന് പറയുന്ന വഖഫ് സ്വത്തുക്കളുടെ സംരക്ഷകർ കൂടിയാണ്. നിരവധി വഖഫ് സ്വത്തുക്കൾ അന്യാധീനപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വഖഫ് ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരുടെ കൊള്ളരുതായ്മകൾ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഘടന തന്നെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങളെ പോലും അവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനുള്ള ന്യായീകരണം. അത് താങ്കൾക്ക് യോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതോ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഷാക്കിർ പറയുന്നതാണോ ശരി, അവിടെ അമുസ്ലിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആകരുത് ഈ മാറ്റമെന്ന്?
അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ മാത്രമല്ലല്ലോ. വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ മെഷീനറി ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം അല്ലല്ലോ അത്. ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റുണ്ട് തിരുത്തുക. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ മിഷനറിയുടെ ഭാഗമാണ് വഖഫ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് അമിത്ഷാ നൽകിയ വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് വഖഫിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇല്ല, മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമാണ്, അവിടെ അമുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട്. അതാണ് അമിത്ഷാ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്താണ് ഷാക്കിർ സംശയം? മഞ്ജുഷ, ഞാൻ അതായത് അച്ഛനോട് ചോദിക്കും, ഇപ്പൊ ദേവസ്വം ബോർഡില് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈക്കോടതി അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു വിധി പ്രസ്താവിച്ചു, ഒരു സിഇഒ ഹിന്ദു അല്ലാത്ത ആള് വന്നിട്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന്റെ കമ്മീഷണർ ഹിന്ദുമത വിശ്വാസിയാവണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്താ ഈ വിവേചനം കാണിക്കുന്നത്? വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ ദൈവമാർഗത്തിൽ ദാനം ചെയ്ത സ്വത്ത് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ്. അവിടെ എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യം? തിരക്കണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്ത് നിങ്ങൾ ആരും അനുസരിക്കണം അല്ല അംഗീകരിക്കണം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ വിഷയം എവിടെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? ഈ വഖഫ് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭൂമിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രമാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ? ഏത് മതത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ വിശ്വാസികളുടെ സ്വത്തിനോ വല്ല പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ? ഷാക്കിറെ, ഈ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പരലോകത്ത് ഉള്ള സുഖത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തമിഴ്നാട്ടിൽ തിരുച്ചിത്രമ്പലം എന്താണ് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്, അവിടെ നിന്നിരുന്ന 1500 വർഷം പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രം ആരാണ് ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് പരലോകത്ത് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാനം ചെയ്തതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുവാണ്. 1. 2, ഇത് മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാണ്, ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏത് മുസ്ലിമിന് വിരുദ്ധം? ഷിയ മുസ്ലിമിനാണോ വിരുദ്ധം? ബോറ മുസ്ലിമിനാണോ വിരുദ്ധം? അഹമ്മദിയ മുസ്ലിമിനാണോ വിരുദ്ധം? മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കാണോ വിരുദ്ധം? അപ്പോൾ ഈ വഖഫ് ബോർഡ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റികളെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ വഖഫ് ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് സുന്നി മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഷാക്കിറെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുള്ളത്. വലിയ തോതിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്കുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ, വിവിധ മുസ്ലിം സമുദായങ്ങളിലുള്ളവർ ഈ പറയുന്ന ബോർഡിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തുകയും JPCയുടെ മുമ്പിലെത്തുകയും അവരുടെ മുമ്പിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടെല്ലാം കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വഖഫ് ബോർഡ് ഈ പറയുന്ന റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഖഫ് ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ കാര്യവും ചർച്ചിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ചർച്ചിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമോ, ദേവസ്വം ബോർഡിൽ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമെന്ന്. ഷാക്കിറെ, ഈ നിങ്ങളുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കളെ എടുത്തു വെക്കണമെന്നോ ക്രിസ്ത്യാനികളെയോ ജൈനനെയോ പാഴ്സിയോ എടുത്തു വെക്കണമെന്നോ ഒന്നും അല്ല പറഞ്ഞത്. ഈ വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം 47,000 കേസുകളാണ് വഖഫ് ബോർഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 10,000 കേസുകളെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നോൺ മുസ്ലിങ്ങളും 10,000 കേസുകൾ മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ബാക്കി 37,000-38,000 കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നോൺ മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നിട്ട് മുനമ്പത്തിലേതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആ ഗ്രാമത്തിലേതുപോലെ അവിടെ 4-5 മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി അത്രയും ഹിന്ദു ഫാമിലീസാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭൂമി ഞങ്ങളുടേതാണ്, നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും മുത്തച്ഛൻ വാക്കാൽ വഖഫ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കേസ് കിടക്കുന്ന 80%-90% കേസുകളും ഈ ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുന്നത് നോൺ മുസ്ലിംസുമായിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ കയറി ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ഭൂമിയിൽ കയറിയിട്ട് വഖഫ് ബോർഡ് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി നൽകുവാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലൊരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോ അമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് നോൺ മുസ്ലിംസ് കടന്നു വരേണ്ടി വരും. ഇവിടെ ഉള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിനോ ചർച്ചിനോ, അപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കും, ദേവസ്വം ബോർഡിനോ ചർച്ചിനോ ഒന്നും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ലേ? നോൺ ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ടും നോൺ ഹിന്ദുസുമായിട്ടും ദേവസ്വം ബോർഡിനും ചർച്ചിനും ഒന്നും ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും.
ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിന്, പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമ്പലങ്ങൾക്ക്, ദേവസ്വം ബോർഡിനും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിയുമായിട്ടോ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന മുസ്ലിമുമായിട്ടോ ഒക്കെയും ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ ലാൻഡ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോടതികളിലാണ്. അല്ലാതെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭേദഗതി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല. തെറ്റാണെങ്കിൽ കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാമല്ലോ. അല്ല, അത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട്, ഇപ്പം നോക്കൂ, ഇതിനകത്ത് 9 ലക്ഷത്തിൽ ഏക്കറിന് പുറത്തേക്കുള്ള ലാൻഡാണ് ഈ പറയുന്ന വഖഫ് ബോർഡിന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 2006 റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെ അത് ഏതാണ്ട് എത്രയാ 20 കോടിയോ മറ്റോ മാത്രമാണ് അതിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ്. ഡെഡായിട്ടാണ് ആ സാധനം കിടക്കുന്നത്. അത്രയധികം അഴിമതിയും മറ്റ് ബഹളങ്ങളും എല്ലാമായിട്ടാണ് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. മിസ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അതിന് ഒക്കെ പുറമെയാണ് വഖഫ് ബൈ യൂസർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊന്ന് കിടക്കുന്നത്. അത് കർണാടകത്തിനകത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായതാണ് ഇടയ്ക്ക്. ഒരു മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ട് വന്നിട്ട് വഖഫ് ബൈ യൂസർ, ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഈദ് നിസ്കാരം നടത്തുന്നതാണ്, ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭം ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടാണ് പിന്നെ വഖഫ് ബൈ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും? അതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം വന്നിട്ടില്ല. ഇതിൽ വഖഫ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമി വഖഫാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അത് ട്രൈബ്യൂണൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം. ട്രൈബ്യൂണൽ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ഒരു അപ്പീൽ സാധ്യതയും ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോടതികളിലേക്കൊക്കെ പോകാറുണ്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ. പക്ഷേ കോടതികൾക്ക് പോലും അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് നിയമം അവിടെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതാണല്ലോ സമീപകാലത്ത് കേരള ഹൈക്കോടതി പോലും പറഞ്ഞത്, വഖഫ് ബോർഡാണ് അന്തിമമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത്, അതിനെ ട്രൈബ്യൂണലിന് ചോദ്യം ചെയ്യാം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ? ആ 40-ാം സെക്ഷൻ അതേപോലെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതല്ലേ? അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അത് സമൂഹത്തിൽ പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും അതല്ലേ ഒരു തുല്യനീതി ഇല്ലായ്മയും ഭിന്നതയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത്? പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭൂമിയെല്ലാം തട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന്. അത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വരുന്നത് BJP കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ. അല്ല, BJP കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഇതിലിനി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്, കേരള ഗവൺമെന്റ്, ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓട്ടോണമസ് ബോഡി ഉൾപ്പെടെ, ഗവൺമെന്റിന് കീഴിലുള്ള ഓട്ടോണമസ് ബോഡിക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ വഖഫ് ബോർഡിനെതിരെ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് BJP നിയമമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ സമ്പലിലെ ഷാഹി മസ്ജിദിൽ പിന്നെ സർവേ നടത്തി അത് പൊളിക്കാൻ നടക്കുന്ന കാര്യം അറിയാലോ. ഡൽഹി മെഹ്റോളിയിലെ അഹുഞ്ച് മസ്ജിദ് പൊളിച്ച് തരിപ്പണമായി. മക്കബറ, ദർഗ, അതായത് ശവകുടീരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. ഇങ്ങനെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിയമമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മതേതര വിശ്വാസികൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. വർഗീയവാദികളല്ലാത്ത, ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ കാര്യത്തെ സമീപിക്കാത്ത എല്ലാ മനുഷ്യരും ഈ ബില്ലിനെതിരാണ്. ഇത് നിയമമാകുന്നത് രാജ്യത്തെ മതേതര ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനെതിരാണ്, ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇതിനെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിയമപരമായി നേരിടും. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സുന്ദരമായ നിയമമാണ്. വൈവിധ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന, മനോഹരമായി ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക മതവും രാഷ്ട്രീയവും ജാതിയും വേർതിരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനാണ് BJPയും RSSും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് എൻ്റെ ഈ കൂടെ സഹപാനലിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മഞ്ജുഷും ഒക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്ക്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, KC വേണുഗോപാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മുഴുവൻ നമ്മുടെ NK പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായ വിഷയം പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണില്ലേ? പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകളെ കൈയടിക്കുകയാണ് ഈ ബില്ലിന് വേണ്ടി. അത് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളുടെ MP-മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ലീഗിൽ നിന്ന് പക്ഷേ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾക്ക് മഞ്ജുഷേ അല്ല ഞങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂട്ടണ്ട. ഇനി അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിനീതമായി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ ഒന്നുകൂടി സത്യസന്ധമായി വിലയിരുത്തുക, മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ RSSന്റെ കെണിയിൽ വീഴാതെ നോക്കുക. ഇന്ന് വരെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ നാളെ ഇവർ ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികൾക്കും ആരാധനകൾക്കെതിരായിരിക്കും. ഇതിന് RSSനൊപ്പം ചേരുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട്
ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള നിയമമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനോടകം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ ഫാദർ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ. കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് ഇതിനോടകം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് മുനമ്പം വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ കേരള കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഖഫ് നിയമ ഭേദഗതി ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഭരണഘടന അനുസൃതമല്ലാത്തതും അന്യായവുമായ വകുപ്പുകൾ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിന് അനുകൂലമായ ജനപ്രതിനിധികൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് തെറ്റ്? നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വഖഫ് നിയമത്തിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചേരാത്ത വകുപ്പുകൾ ഏതാണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്തത് മാറ്റണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ നമുക്ക് എതിർക്കാൻ സാധിക്കുമോ? വഖഫ് നിയമം കാലാകാലത്തേക്ക് ഒറ്റ നിയമമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങൾ 1995 ഒക്കെ ഈ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തിൽ ന്യൂനതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇത് പരിശോധിക്കുകയും അത് പൊതു ചർച്ചയിലൂടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചർച്ച പോലും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത്? നമ്മുടെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിയമമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങളും എതിർക്കും. പക്ഷേ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമാകാത്ത നിയമങ്ങളെ മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ വരുന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് നിയമം അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ സാർ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, 2 നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ അത് കൈകാര്യം ചെയ്ത്. സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ്, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ എവിഡൻസ് ആക്ട്. ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിന് ഇത് 2 ബാധകമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ശരിയാണോ? അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിന് അല്ലെങ്കിൽ വഖഫ് ബോർഡിന് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലുള്ള ഏത് സ്വത്തും അവരുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അവരുടേതല്ല എന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഈ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മളെ സ്ഥലം മറ്റൊരാളുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ സ്ഥലമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നീതി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കോടതികളിൽ പോയി നമ്മുടെ രേഖകൾ കാണിച്ച് നമ്മുടെ സ്വത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇവിടെ ബാധകമല്ല. മുനമ്പത്തെ വിഷയത്തിൽ മുനമ്പത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്താണ് ഇത് എന്ന് അവർക്ക് രേഖകളുണ്ട്. അവർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിച്ച സ്ഥലമാണ്. അത് വഖഫ് ബോർഡിലെ അല്ല എന്ന് ഇവരെങ്ങനെ തെളിയിക്കും? നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉള്ള ഒരു കേസ് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ തെളിയിക്കും? ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിശ്ചിതമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് തിരുത്തുക തന്നെ ചെയ്യണം. അതിനെന്തിനാണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത്? മുസ്ലിം മതസമുദായത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റണമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവരുടെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും അല്ല പറയുന്നത്. അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ആരോ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കെതിരെ, നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തുല്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചാൽ ഈ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ, മോസ്കുകൾ ഒക്കെ അവരുടെ സ്വത്താണ്. അതിനെക്കുറിച്ചല്ലല്ലോ ഇവിടെ ചർച്ച. ഈ വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ദാനമായി കൊടുത്ത സ്വത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ചിലർ പറയുന്നത് ചർച്ച ആക്ട്, അതുപോലെ ദേവസ്വം ബോർഡ്, അതും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലായി. മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇവിടെ പലരും എടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ച് നമ്മൾ കാണണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ സാറിനോട് ചോദിക്കൂ. അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി പറയുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ശരി, എന്തായാലും ഈ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. തുടക്കത്തിൽ ഫാദറോട് ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നു, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP-മാർ ആരെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടൊരു നിലപാട് എടുക്കുമെന്ന്. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ ഫാദർ പറഞ്ഞതിലെ ഒരു പോയിന്റ് മഞ്ജുഷ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാണ്. മഹല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒരേപോലെ. എന്താ ഫാദർ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാട്ടെ? എന്താ കുഴപ്പം? ഈ മഹല്ലിന് കീഴിലുള്ളതൊക്കെ വഖഫ് സ്വത്തുക്കളാണ്. പള്ളി ആവട്ടെ, മക്ബറ ആവട്ടെ, അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസയാവട്ടെ, അനാഥശാലകളാവട്ടെ, ഇതൊക്കെയാണ്. ചർച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ? അതിന് കീഴിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയാ ക്രിസ്ത്യൻ രൂപതകൾക്ക് കീഴിലുള്ള അങ്ങനെ തന്നെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ തീരുമാനം കൃത്യമാണ്. ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം.
അല്ല ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര മുനമ്പത്തെ 600 നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ അനാഥാലയം ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവല്ലേ. മുനമ്പത്തെ 600 പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. RSSകാരുടെ കള്ളപ്രചരണത്തിലാണല്ലോ 600 കുടുംബങ്ങൾ അവിടെ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട് വഴിയിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പൊന്ന് ഷാക്കിറെ, കുറച്ചൊക്കെ നാണം വേണം. കേരളം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരി, ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ, ഈ ഒരു കാര്യമാണ് അത് പലതവണ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ്. നിയമോ നിങ്ങളുടെ വഖഫ് ബോർഡാണെന്ന് വിഷം. നിങ്ങളാണ് ആ വിഷം. നിങ്ങളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷം നിറഞ്ഞ മാനസികാവസ്ഥ മാറ്റി വെക്കി ഷാക്കിറെ. സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് ഷാക്കിറെ. ശരി, ശ്രീ സ്റ്റാലിൻ ദേവൻ, പാർലമെന്റിലും ഉയർന്നു കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഈ ബില്ലിനെ അറബി പേരുകാർ മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ആ കേസിലെ കോടതി വിധിയെങ്കിലും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിലായോ? സ്റ്റാലിൻ പറയട്ടെ, മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനകരമാണ് ഈ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഏത് രീതിയിൽ ശരിയാകും? ഏത് രീതിയിൽ ശരിയാകും? ഇങ്ങനെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുക. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കട്ടെ. ശരി, സ്റ്റാലിൻ പറയും. ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് മര്യാദ കാണിക്കുക. അതായത് ഇന്ന് പാർലമെന്റില് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞ എല്ലാ വാദത്തിന്റെയും മുനയൊടിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്. 1993 ഒരു സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയ തങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ. അദ്ദേഹം കൊടുത്തൊരു കേസിൽ 1993 മാർച്ച് മാസം 17-ാം തീയതി വിശ്വനാഥ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പം JPC റിപ്പോർട്ടിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ വഖഫ് ബോഡി ഈസ് നോട്ട് എ കോൺഗ്ലോമറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. It is not even akin to a company where a number of individuals join together to constitute it. It is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community. ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതാണ്. It has no soul, no faith. അതിന് യാതൊരു വിശ്വാസവുമില്ല, മതവുമായി ബന്ധമില്ല. Except the faith of dutiful performance of its functions. അത് അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിന്റെ കർത്തവ്യം. അതിന് മതവുമില്ല, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രം. പിന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള വഖഫ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 38 പറയുന്നു, വഖഫ് ബോർഡിന്റെ CEO ഓരോ വഖഫിന്റെയും മതപരമായ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ പാടില്ല. വഖഫ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 13(3) പറയുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്. എന്താണ് ഈ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്? അതും വഖഫ് ആക്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന സാധനം തന്നെയല്ലോ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കമ്പനി വിച്ച് ക്യാൻ ബി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ 1952 ഈ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ്. അവിടെ അസംശയമാകട്ടെ. പക്ഷേ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടി സഹായകരമാണ് ഈ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഏതു തരത്തിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും? എന്നോടാണ്. അതെ, ഇപ്പോൾ തോന്നിയ ഇവിടെ നോക്കൂ, നമ്മുടെ കേരള വഖഫ് ബോർഡിൽ ഇവിടെ കേരളത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് സുന്നി കാണും, സിയ കാണും, പല ഇതുണ്ട്. എത്ര പേരുണ്ട്? പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ള സമുദായത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഇനി ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഇനിയുള്ള അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മൈനോറിറ്റീസിന് വന്നിട്ട് അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അവർക്ക് വഖഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. ഈ വഖഫ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ
സാധ്യമല്ല. ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണോ? അവർ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും പിന്നെ ട്രസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും എന്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താലും ഈ അവരുടെ പിന്നെ എന്താ പറയുക അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അവർ പറയുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറം അവർക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്ന അവശത അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് എ വഖഫ് അവർക്ക് ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കാം, അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം നടത്താം. ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് അവരെ പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അവർ രക്ഷപ്പെടില്ലേ? അപ്പോൾ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഏകദേശം ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഈ ബില്ല് നിയമമായി കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് ഒരു അധികാരവുമില്ല. എന്താണ് നിലവിൽ എല്ലാ അധികാരവും അല്ലല്ല, അതാണ് 95 കൊണ്ടുവന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സൂപ്പർവൈസറി ബോഡി. ഒരു വഖഫ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കുറെ പർപ്പസും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ ഇൻകം എങ്ങനെ ചെലവാക്കണമെന്ന് പറയും. അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണോ ഈ വാക്കിഫ് അവിടെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെഹ്റുജി 1954 ഈ വഖഫ് ബോർഡ് കൊണ്ടുവന്നത്. 95 വരെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നില്ല, നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ പോയി. 95 മുസ്ലിം മത പ്രീണനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രം ആണ് ഈ പഴയ വഖഫ് ആക്ട് കളഞ്ഞിട്ട് പല്ലും നഖവും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് ഈ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൂടാതെ 2013 വന്നിട്ട് ഈ ഇവാക്യൂസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ട്, അതിൽ ഈ പിന്നെ പാകിസ്ഥാനിലോട്ടും ബംഗ്ലാദേശിലോട്ടും പോയ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ വസ്തു അന്ന് വരെ ഇവാക്യൂ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടിയിലായിരുന്നു. ഈ വസ്തുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഏക്കർ വസ്തു വന്നിട്ട് വഖഫ് ബോർഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2013 108A കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഈ വഖഫ് ആക്ടിന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ നിയമത്തിനും എതിരെ ഓവർ റൈഡിങ് കപ്പാസിറ്റി കാണുമെന്ന്. ഇതാണോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്ന നിയമം? അതായത് ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുവരെ 95 വരെ നമ്മുടെ ഈ സെക്യുലർ നിയമങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 95 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പണ്ട് നീർക്കോലിയായിരുന്ന ഈ മുസ്ലിം ശരീഅത്തിൽ അതിന് പല്ലും നഖവും കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് പോങ്ങി വസ്തു ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ അതുവരെ ഇവിടുത്തെ സെക്യുലർ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ അതിനു മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങി. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഡ്രാക്കോണിയൻ എന്നല്ല വിളിക്കേണ്ടത്, ദ മോസ്റ്റ് ഡ്രാക്കോണിയൻ ലോ എന്ന് വേണം വഖഫ് ആക്ടിനെ വിളിക്കേണ്ടത്. അല്ല, ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തോട്ടെ. മഞ്ജുഷ് ചോദിച്ചല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അവിടെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്നതാണ്. 2006 സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിനിടയിലുള്ള പിന്നോക്കാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിനകത്ത് പറയുന്നത് 4.9 ലക്ഷം രജിസ്റ്റേർഡ് ഏക്കർ ലാൻഡ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്, വഖഫ് ബോർഡിന്റെ കയ്യിൽ. ഇത് 2006 കണക്കാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴാണ് അത് 9 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക്, ഇപ്പോഴാണ് 9 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ 4.9 ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലം വെച്ചിട്ട് അന്ന് വെറും 163 കോടി രൂപയാണ് പെർ ആനം അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും 2.7% റിട്ടേൺ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 12,000 കോടി രൂപ പെർ ആനം മിനിമം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാനത്താണ് 163 കോടി രൂപ മാത്രം ഇവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ക്ലിയർ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. അതായത് കൊടിയ അഴിമതിയും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്നുള്ള തലത്തിലും ഈ പറയുന്ന വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടികളെ പ്രോപ്പറായിട്ട് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയും തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ടുന്ന കാശ് ഇവരുടെ മിസ്മാനേജ്മെന്റും ഇവരുടെ കുറച്ച് പേരുടെ ഞാനും അപ്പനും സുഭദ്രയും അടങ്ങുന്ന ട്രസ്റ്റ് ഇതിനെ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും കാരണം കൃത്യമായി റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ ഡിഫറൻസ് നോക്കണം. 163 കോടി രൂപയും 12,000 കോടി രൂപയും സച്ചാർ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരിപ്പോഴും സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയാണ് സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ അമെന്റ്മെന്റ് സഹായിക്കുക എന്നതിന് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് പാർലമെന്റിലും പറഞ്ഞത്. ഈ രീതിയിൽ അതായത് അവശത അനുഭവിക്കുന്ന മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഈ കിട്ടേണ്ട സഹായങ്ങൾ അത് ഈ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ നിലവിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തടഞ്ഞു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് മാറ്റപ്പെടും ഈ ഘടന മാറ്റുന്നതിലൂടെ. അപ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, സെക്ഷൻ 40 അതെടുത്ത് കളയുന്നതിലൂടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയും വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം മാറുന്നു. ട്രൈബ്യൂണലിൽ മാത്രമല്ല അതിന് മുകളിലേക്കും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാം എന്ന കാര്യം വരുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് ഇതാണ്, ഈ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ
തോന്നിയ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല. അതിന്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു സുതാര്യത വരുന്നു, ആ ഘടനയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇത് വഖഫ് പരിപാലന നിയമമാണല്ലോ. അത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? പരിപാലന നിയമമാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും പരിഹാരം കിട്ടും. അല്ല, എന്നോടല്ലേ മഞ്ജുഷ, എന്നോടല്ലേ? അതെ. അതായത് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മയെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനെയും സത്യത്തിൽ സഹതാപം തോന്നുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഇടപാടാണ് എന്നൊക്കെയാണ്. അല്ല പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ദയവ് ഇത് ഇടപെടല്ലേ. നിങ്ങൾ മാത്രം വിവരക്കേട് പറഞ്ഞു പോയാൽ പോരല്ലോ. സത്യസന്ധമായ ആളുകളെ പറഞ്ഞു മദ്രസയും പള്ളി ഉൾപ്പെടെ അല്ല പറയട്ടെ, ഒന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കും. അവർക്ക് പറയാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അതായത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ കേരളത്തിലെ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? അത് ഒരുപാട് മുത്തവല്ലിമാർ അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റികൾ, അവിടെ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അവർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ആളുകൾ വരുന്നത്. ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പുറമെ അങ്ങനെയാണ്. അത് സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്, വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്. അത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അപ്പർ കാസ്റ്റാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ അറിവില്ലാത്ത ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന്, ഈ 40-ാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രയോജനമാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നിങ്ങൾ എത്ര എന്താ പറയാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭൂമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെ അത് എന്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റേതാവോ? മഞ്ജുഷിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അത് എന്റെ ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാവോ? അതിന് ആധാരം വേണം, നികുതി വേണം, കൈവശം വേണം, അതിന് കുടിക്കടം, മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുനമ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിലുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചെന്തുവ. അല്ല, മുനമ്പം വിഷയം വേറെയാണ്. ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തണ്ട. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഫാദർ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ ആണ് ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. അല്ലല്ല, മനുഷ്യർ പറയട്ടെ, മുനമ്പം വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ ആളുകളെ ഇവർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. ആ വിഷയം വേറെയാണ്. അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കട്ടെ. അതിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. മുനമ്പം വേറെയാക്കി മാറ്റരുത് കേട്ടോ. കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. അല്ലല്ല, ഈ വഖഫ് ബോർഡിന്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് മുനമ്പം പ്രശ്നവും. തീരുമാനമെടുത്തത് വഖഫ് ബോർഡാണല്ലോ തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. അത് മുനമ്പത്തെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലല്ല, നിങ്ങൾ അത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കമ്മീഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനം. പിണറായി വിജയൻ കേരള ഗവൺമെന്റിന് തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതാണ്. ആ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വൈകിക്കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾക്കിടെ ഇവിടെയും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അതേ പരിപാടിനെ പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുന്നത്. തർക്കട്ടോ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കടലും കൂടെ അക്വയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 260 അതും ഈ പുതിയ നിയമം ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കബീൽ, മുനമ്പവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും KCBCയും ഒക്കെ ഈ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന്. തീർച്ചയായും മുനമ്പം വിഷയം ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസും കേരള കത്തോലിക്ക സഭയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ വലിയ അപാകതകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുന്നത്. ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള ഏത് സ്ഥലവും യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീസെന്റ് ബിലീഫ് വെച്ച് ഇതാണ് എന്നൊരു ചിന്ത വെച്ച് വഖഫ് ബോർഡിന് അവകാശപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയില്ലേ? എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ നിയമം ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. മുസ്ലിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്ഥലങ്ങള്, പല സ്ഥലത്തും, ഞാൻ ഓരോന്നെടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, പല സ്ഥലത്തും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇത് വഖഫിന്റെ ആയിരുന്നുവെന്ന് അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ നിയമം നമ്മൾ
ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. മുൻപ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഒറ്റ പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ, ഈ വഖഫ് നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ മുൻപ് വിഷയം ശാശ്വതമായിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മുട്ടിശാന്തി ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് പിന്നീട് കോടതിയിലേക്ക് വരുന്നാൽ അത് പിന്നെ വിഷയമായി ട്രൈബ്യൂണലിൽ ചെല്ലാനാണ് പറയുന്നത്. ഈ വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഏത് നിയമമാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വഖഫാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക? ഷാക്കിറിനോടല്ലേ? ഷാക്കിർ, എങ്ങനെയാണ് വഖഫ് ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വഖഫാണോ അല്ലയോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ? അർദ്ധസത്യങ്ങളെ ഷാക്കിർ ഇതിന് മറുപടി പറയും. ഇവര് വഖഫ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ പിന്നെ വിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കേസ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, അത് വെറും റിവിഷനാണ്. അത് വെറും റിവിഷനാണ്, അപ്പീലല്ല. വെറും റിവിഷൻ അല്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്? തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കല്ലേ? അവകാശമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ബില്ലിനെ കാണുന്നത്. ഞാനതാ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ സത്യസന്ധമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. RSSന്റെ നുണപ്രചരണത്തെ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അത് ഇത്തരം ചർച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സത്യസന്ധമായി ഈ വിഷയം, ഈ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണ മാറും. ഈ ബില്ലിനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശക്തമായി എതിർക്കും. ഇത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള മാത്രം നിയമമല്ല. ഇന്ന് NK പ്രേമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അവർ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളാണോ? അവർക്ക് എന്താ ഇതിൽ താല്പര്യം? അവർക്ക് സത്യസന്ധമായത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും 290 ചില അവരുണ്ടെങ്കിൽ 238ഓളം ഇന്ത്യ മുന്നണി ആളുകളില്ലേ? അത് മുസ്ലിം പിന്നെ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസത്തിൽ വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്താ അത് കണക്കിലെടുക്കാത്തത്? ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പറയരുത്. അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അദ്ദേഹം യുവരാജ് ഗോകുൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ ഒരു കെട്ടുറപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. യുവരാജ് അല്ല, ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ കെട്ടുറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കെട്ടുറപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കാകെ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രീണിപ്പിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനോട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ സമൂഹം 18% ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കും ശേഖരൻ, ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ. ബാക്കി ഈ പറയുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അവർക്ക് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം വോട്ട് ബാങ്കിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമേ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനകത്ത് അവരെ പ്രീണിപ്പിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ ഒരു വാർത്തയാണ്, ഇത് RSSകാരും പറഞ്ഞതല്ല, എക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ വാർത്തയാണ്. 16 ഒക്ടോബർ 2024 പാർലമെന്റ് ഈസ് ബിൽട്ട് ഓൺ വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലാൻഡ്. AIUDF ചീഫ് ബദ്രുദ്ദീൻ അജ്മൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അവർ ക്ലെയിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പാർലമെന്റിന്റെ മന്ദിരം മാത്രമല്ല, സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസ് അറൗണ്ട് വസന്ത് വിഹാർ അപ് ടു ദി എയർപോർട്ട് ഹാവ് ബീൻ ബിൽഡ് ഓൺ വഖഫ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാളെ ഈ വഖഫ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ വഴിയെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അത് ഞങ്ങളുടേത്, ഇത് ഞങ്ങളുടേത് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഈ സെക്ഷൻ 40 ഇരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഞ്ജുഷിന്റെ ഒരു ലാൻഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് വഖഫ് ബോർഡ് പറയണത് ഇത് ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ജുഷാണ് പിന്നീട് പോയി പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ്, ഇത് അവരുടേതല്ല തൻ്റെതാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം മഞ്ജുഷനാണുള്ളത്. അവർക്കൊരു ഡോക്യുമെന്റ് പോലും എടുത്ത് മുമ്പിലോട്ട് വെക്കേണ്ട, വാക്കാൽ വഖഫ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇതിനെ ഡ്രാക്കോണിയൻ എന്നല്ലാതെ എന്താണ് പറയുക? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ മഞ്ജുഷിന്റെ ഒരു ഭൂമി ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്, ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ഡോക്യുമെന്റുമായിട്ട് കോടതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിലോ നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെ മുമ്പിലോ പോയിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കേസ് വരികയാണ്, പിന്നെ താങ്കൾക്ക് ആ ലാൻഡ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്നും സാധിക്കില്ല, അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം വരും. പക്ഷെ വഖഫ് ബോർഡ് വന്നിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമി നിങ്ങളുടേതാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലോൺ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭൂമി വിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരുന്നത് എന്ത് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക? അപ്പോൾ മഞ്ജുഷ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വഖഫ് ബോർഡിൽ ഈ പറയുന്ന നോൺ മുസ്ലിംസ് കൂടി വരുന്നതിൻ്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്? കാരണം ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു വഖഫ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത്, വഖഫ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഉണ്ടാകുന്നതിനകത്ത്
ഒരു എന്താണ് ഇവർ എല്ലാവരുടെയും ഭൂമി കയറി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 47,000 കേസ് നിലനിൽക്കുന്നതിനകത്ത് 9,000 കേസുകൾ മാത്രമേ മുസ്ലിംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി മുഴുവൻ ഇതര സമുദായങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതര സമുദായങ്ങളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കയറി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുടെ ശബ്ദം കൂടി അതിനകത്ത് കേൾക്കേണ്ടുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഇവരുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലേക്കോ ഇവരുടെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും ഇടപെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആരും പോകുന്നത്. ലാൻഡുമായിട്ടുള്ള ക്ലെയിം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രീതിയിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് ഈ വഖഫ് ബോർഡിൽ വരുത്തുന്നത്. ശ്രീ ഫാദർ ഫിലിപ്പ് കവീൽ, അവസാനമായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് ലോക്സഭയിൽ. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്നത്തെ ചർച്ച പോകുന്ന രീതി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 19 MP-മാർ ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപി ബില്ലിനെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സുരേഷ് ഗോപി മാത്രമായിരിക്കും ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കത്തോലിക്ക കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നിലപാട് ഇനി അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബില്ല് പാസ്സാകുമെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള MP-മാർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളയുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളത് വളരെ ഗൗരവപൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കും. കാരണം കേരള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡിയാണ് കത്തോലിക്ക മെത്രാൻ സമിതി. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പരമമായ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള അധികാരമുള്ള ബോഡിയാണ് മെത്രാൻ സമിതി. അപ്പോൾ ആ സമിതി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അവഗണിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമോ എന്ന് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും വിചാരം നടത്തേണ്ടി വരും. ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ BJP പക്ഷത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്നുള്ള ആക്ഷേപം വരും ഫാദർ. സഭ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും പക്ഷത്തായിരിക്കും എപ്പോഴും, ഒരു പാർട്ടിയുടെയും പക്ഷമല്ല. ഈ നാട്ടിലെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി സാധാരണ പൗരന് വേണ്ടി സഭ നിൽക്കും. ശബ്ദമില്ലാത്തവന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് സഭ നിൽക്കും. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ വഖഫ് നിയമത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലം അനേകം പൗരന്മാർ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സ്വത്ത് സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ 40 തന്നെ വഖഫ് നിയമത്തിന്റെ വിഷപ്പല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരുടെയും സ്വത്ത് അന്യായമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഈ വഖഫ് ബോർഡിന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷൻ 40. അത് ഈ ബില്ലിലെ ഭേദഗതി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കാതിരിക്കുവാൻ സഭയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഒരു പൗരന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് സഭ പറയുന്നത്. അത് തെറ്റാണോ? നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും സ്ഥലം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കണം, കോടതിയിൽ നമ്മൾ തെളിയിക്കണം ആ സ്ഥലം നമ്മുടേതാണെന്ന് തെളിവുകളടക്കം തെളിയിച്ചാൽ മാത്രം, കോടതി പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ സ്ഥലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ വഖഫ് ബോർഡ് പറഞ്ഞാലല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ആരുടെയും സ്ഥലം അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിനും കൃത്യമായ റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കണം, നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കണം. ഈ രണ്ട് തരത്തിലെ ഈ ഒരു പൗരന്റെ സ്വത്ത് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും അവകാശപ്പെടാനോ ഏറ്റെടുക്കാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ വഖഫ് നിയമം മൂലം അങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? ആരുടെ സ്വത്തും റീസൺ ടു ബിലീഫ് അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വഖഫ് ബോർഡിനെ അവകാശപ്പെടാം. അത് മാറ്റപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത് ഈ നാടിന്റെ നിയമത്തിന് ചേർന്നതല്ല. അത് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വിഷമിക്കുന്നത്? ശരി, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: വഖഫ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട് എന്ന് 69% പ്രേക്ഷകർ, ഇല്ല എന്ന് 29%. അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.